नमस्कार दर्शक बंधु आज रही देश विदेश राज्य 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर। आज हूँ नुआखाई मुख्यमंत्री बड़ घोषणा राशन कार्ड बता टंका सुभद्रा टंका एमती योजना खबर सहित 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर रही खबर देखा पूर्व आपण क्यों जिलूर देखुं निश्चय गोटे लेखाएं कमेंट करदे सहित वीडियो को लाइक कर शेष पर्यटन देखा आमर अनुरोध। चलतु खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर पवित्र नुआखाई अवसर में कृषि और कृषक को सशक्तकरण विभाग द्वारा रबी 2025-26 सीएम किसान सहायता राशि प्रदान करा जायतिला। तबे कहु चाषी मानक पई नूतन एबे ऋण मध्य आणुचंती जहा फल चाषी माने 5 लाख टंका पर्यंत ऋण मध्य पाइबे बिना सुधरे। एने कि सरकारंकर मध्य बड़ घोषणा। ता सहित पवित्र नुआखाई रे 12,500 टंका पर्यंत प्रदान करिथांती चाषी मानकु जेमित कि भूमिहीन कृषि परिवार को छेली कुकुड़ा बतक पालन तथा छतु महू चाष ता सहित आनुषंगिक कृषि कार्य निमंते 3टी किस्ती रे 12,500 टंका प्रदान करा जाय थाए। अत्यंत खुशीर विषय जे कृषि समुद्र योजना रे वर्तमान सुधा 18 लाख रु अधिक पंजीकरण करि सारचंती। ता सहित गोटे बड़ खबर आहुरी सप्ताह पर्यंत कृषि पंजीकरण लागि रहिबो। परवर्ती खबर होची पुणी श्रीमंदिर में पशिला हिडन कैमेरा वीडियो उत्तोलन बेले धरा पड़िले युवक निद माड मध्य गर्भगृह फोटो उठाउता बेले धरा पड़िले जड़े पर्यटक। हिडन कैमेरा को नहीं मंदिर मध्य प्रवेश करी व्यक्ति जनक पश्चिमबंग 24 परगना अंचल बेली अरुप्राय बेली कहुछि। पूर्वर मध्य पश्चिमबंग जड़े युवक श्रीमंदिर पश्चिम द्वार पटे हिडन कैमेरा रे चश्मा पिंधिकी वीडियो उत्तोलन करुथिले जहा फल पुलिस मध्य धरिथिला। एबे मध्य कैमेरा द्वारा जना पड़ी जे व्यक्ति जनक वीडियो उत्तोलन करुथिले तुरंत तांको धरा जाई पुलिस रे पचरा उचरा मध्य करा जाउची। सेपटे पुलिस एवं एसपी पुरी कहिचन जे कैमेरा लगा जाइथिबा व्यक्ति को अटक रखी पचरा उचरा होची जहा फल संपूर्ण व्यक्ति फोन मध्य जबत होईची। परवर्ती खबर रही बदली जीव 5टी नियम सेप्टेम्बर 1 ठारू बदली जीव 5टी नियम पकेट उपर प्रभाव पड़िबो कि नहीं से ने कि मध्य प्रश्न। तबे सेप्टेम्बर 25 पहिलारू अनेक नियम लागू हेपई जाउची प्रभाव पड़िबो सीधा साधारण लोकଙ୍କ उपरे। रूपार हॉलमार्किंग हेबो एसबीआई क्रेडिट कार्ड बढ़िबो चार्ज एलपीजी सिलेंडर नुआ दर हेबो एटीएम उठाण नियम हेबो फिक्स डिपोजिट सुध हार संभाव्य परिवर्तन मध्य हेबो। तबे एबे कह जाय जे नंबर 1 रूपार हॉलमार्किंग बाध्यतामूलक सरकार एबे रूपा पई हॉलमार्किंग बाध्यतामूलक करिबा पई जाउचंती। नंबर 2 हैला एसबीआई कार्ड धारी पई नुआ नियम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड धारी पई सेप्टेम्बर 1 रे नुआ नियम लागू हेबो जहा पर ऑटो डेबिट फेल हेले 2% जोरिमाना लागिबो। नंबर 3 रोची एलपीजी सिलेंडर नुआ दर प्रति मासर प्रथम तारिख रे घरोई एलपीजी सिलेंडर नुआ दर निर्धारण होइताए। एतर सेप्टेम्बर 1 रे मध्य दाम बदलिबो कुआ जाउची जे पुणी दाम बढ़िया पई ने चर्चा उठुची। नंबर 4 एटीएम उठाण उपरे बढ़िबो चार्ज अनेक बैंक एटीएम मागणा रे उठाउथुवा बेले एथर मागणा रे उठाई परिबे नाही एटीएम रे टंका अतिरिक्त चार्ज बढ़ाया पई जाउचंती विशेषज्ञ माने एने की कहिचंती। नंबर 5 है सेप्टेम्बर मासरे अनेक बैंक से फिक्स डिपोजिट सुध हार समीक्षा करुचंती वर्तमान 6.5% रु 7.5% सुध मिलुची किंतु अनुमान कराउची निवेशक आउरी मध्य सुध हार कमी पारे। नुआ नियम अनुसार एथर 6% मध्य सेमाने सुध पाइबे जहा पर फिक्स डिपोजिट रे एबे कम सुध मिलिबो। परवर्ती खबर रही केदारनाथ मंदिर निकटरू मिलिला निखोज तीर्थयात्रींकर कंकाल। तेबे केदारनाथ मंदिर निकटरू निखोज तीर्थयात्री कंकाल मिली जहाँ समस्त आश्चर्य मध्य हो जाउचंती। उत्तराखंड रुद्रप्रयाग जिलार केदारनाथ मंदिर उपर अंचल एक नर कंकाल ठाब होईची। गौरबारी हिमबाई निकट रे 1 वर्ष धरी निखोज थे तीर्थयात्री। एई तीर्थयात्री घर तेलंगाना बोली कुआ जाउची। पुलिस कही जे बुधवार दिन व्यवसायिक चौरबारी हिमबाई अंचल परिदर्शन करने जाइथिले पत्थर मध्य एक मानव कंकाल देखा मिलता। केदारनाथ व्यवसाय करुवा एक व्यवसायी मान सूचना दे पुलिस को कही केदारनाथ नियोजित प्रशासनिक यात्री परिचालन बाहिनी सदस्य मान घटनास्थल पहुंची कंकाळीटी को केदारनाथ को आनी। परवर्ती खबर राशन कार्ड बंद हो मागणा गहम चाउल अगस्ट 31 तारिख पूर्व सारी दिंतु एही काम। भारतर कोटी कोटी लोकों पाखरे राशन कार्ड अछि जहा माध्यम से माने मागणा राशन अन्य सुविधा मध्य पाउचंती। प्रति मासरे कोटा स्थिर करा जायछि केउ परिवार को केते राशन मिलिबो यह परिवार अंतर्भुक्त संख्या ऊपर निर्भर करे। तबे राशन कार्ड को ने नुआ अपडेट आछि एणु कि राशन कार्ड रे ई केवाईसी करबा निहाती जरूरी। 5 वर्ष अधिक बयसर समस्त लोकंकर ई केवाईसी करबा
ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯଦି ଏହା କରାଯାଇ ନାହିଁ ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ମାଗଣା ରାସନ ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଜୁନ 30 ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସରକାର ଦିନକୁ ଦିନ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚାଇଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ରାସନ କାର୍ଡ ଇ-କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ଖାରଜ ହେବା ସହିତ 3 ମାସର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହାୟତା ବା ତା ସହିତ ରାସନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏନେକି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାସନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଭାରତରେ ଆୟୋଜିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ମିଳିବ ଫ୍ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଅଗଷ୍ଟ 29 ତାରିଖରେ ବିହାରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଏସିଆ କପ୍, ଯାହାର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ। ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ବିହାର ରାଜଗିରି ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 8ଟି ଦଳକୁ 4ଟି ରୂପରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ଭାରତବାସୀ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ମାଗଣାରେ ଫ୍ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳିବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ ସମୟରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ଯେଉଁଥିରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ରିରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜରେ କହିଛି ଫ୍ୟାନ୍ସ ୱେବସାଇଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ମାଗଣା କରାଯାଇ ପାରିବ। ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଭର୍ଚୁଆଲ ଟିକେଟ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, ଯାହା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହଜ ଏବଂ ଅସୁବିଧା ମୁକ୍ତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ବିସିସିଆଇ କୁ ବଡ ଝଟକା ଦେଲା ଡ୍ରିମ୍ 11। ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଚୁକ୍ତି ହେଲା ବାତିଲ। ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିସିସିଆଇ କୁ ବଡ ଝଟକା ଦେଇଛି ଡ୍ରିମ୍ 11। 358 କୋଟିର ସ୍ପନ୍ସରସିପ ଚୁକ୍ତି ବାତିଲ ହେଲା। ସଂସଦରେ ଅନଲାଇନ ଗେମିଂ ବିଲ୍ 2025 ପ୍ରମୋଶନ ଏବଂ ରେଗୁଲେସନ ପାସ୍ ହେବା ପରେ ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ଡ୍ରିମ୍ 11 ସେମାନଙ୍କ ଚୁକ୍ତି ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଡ୍ରିମ୍ 11 ପ୍ରତିନିଧି ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ଅଫିସ ଯାଇ ବିସିସିଆଇ ସିଓ ହେମା ଅମିନଙ୍କୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସିଆ କପ୍ ବିସିସିଆଇ କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ସ୍ପନ୍ସରସିପ ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ। ଡ୍ରିମ୍ 11 ବିସିସିଆଇ ସହିତ 358 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜର୍ସିରେ ଡ୍ରିମ୍ 11 ଲୋଗୋ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ଅନଲାଇନ ଗେମିଂ ବିଲ୍ 2025 ପାର ହେବା ପରେ ଡ୍ରିମ୍ 11 ବିଜନେସ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ଭିତରେ ଆହୁରି ବଢିଲା ବିବାଦ। ରାଗିଗଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ତାରିଫ ମାଡ଼ ପରେ ଭାରତ ଆହୁରି କଠୋର ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି କଥା ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ନିକଟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଅତି କମ୍ 4 ଥର ଫୋନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋଦି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜର୍ମାନୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଫ୍ରାନ୍ସ ସୁଡେନ ଆଲମଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଏଫଏଚ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୋଦିଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ସତର୍କତା ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକା ଲଗାଇଥିବା 50% ତାରିଫ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସେହି କଲ୍ ଥିଲା। ତେବେ ଫାଜ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମୋଦି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ବିବାଦ ଏବଂ ରୁଷ ତୈଳ କ୍ରୟ ଉପରେ ଆମେରିକା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଭାରତ ଉପରେ 50% ତାରିଫ ଲଗାଇ ଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ 4 ଥର ଫୋନ ଆସିଥିଲା ଆମେରିକାର, ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଫୋନ ଉଠାଇ ନାହିଁ। ଭାରତ କହିଛନ୍ତି ଆମେ କେବେ ବି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବୁ ନାହିଁ। ଏପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ଆମକୁ ଯୋଉଠି ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି ତେଲ ଆମେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଡିଲ୍ କରିବୁ। ତେଣୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଫୋନ କଲକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। କାହିଁକି ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ? ମୋଦି କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୋଦିଙ୍କୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ? ଭାରତ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟେନସନ ବଢିଯାଇଛି କି କେବଳ ତାରିଫ ନା ଆଉ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେ ନେଇକି ଅପେକ୍ଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ ସୁନିଧି ଯୋଜନା 2030 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି। ଲୋନ ରାଶି 10,000 ରୁ 15,000 ହେଲା। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ ପିଏମ ସୁନିଧି ଯୋଜନାକୁ 2023 ରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପିଏମ ସୁନିଧି ଯୋଜନାକୁ ପୁନର୍ଗଠିତ କରି ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଲୋନ ଅବଧି 2024 ଡିସେମ୍ବର 31 କୁ ବଢାଯାଇ 2030 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଞ୍ଜୁରୀ କରାଯାଇଛି। ଏ ଯୋଜନାର ମୋଟ ବ୍ୟୟବରାଦ 7,332 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଠିତ ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି 50 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀକୁ 1.15 କୋଟି ହିତାଧିକାରୀ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏହି ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆବାସ, ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ଆର୍ଥିକ ସେବା ଏବଂ ମିଳିତ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ପିଏମ ସୁନିଧି ଯୋଜନା 10,000 ପରିବର୍ତ୍ତେ 15,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମେ ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଋଣ ମଧ୍ୟ 25,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ 50,000 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ୟାରେ ବୁଡୁଛି କାଶ୍ମୀର। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ହୋଇଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ଭଦ୍ରକ ବୁଡି ଯାଇଛି। 50ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନର ଶିକାର। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ
କୁହାଯାଉଛି କାଶ୍ମୀରରେ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପାଣିପାଗ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏକ ସପ୍ତାହରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଘାଟିରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଧନଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। 5,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇସାରିଲେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆହୁରି 32 ଜଣଙ୍କ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମାଟି ତଳେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଅନେକ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। 22 ଟ୍ରେନକୁ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ 27ଟି ଟ୍ରେନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଉତ୍ତର ଭାରତର ମଧ୍ୟ ଛାରକାର ହୋଇଯାଇଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ନଦୀ ଗୁଡିକ ବନ୍ୟା ଆସିଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଜାବର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ କି ନାକେଦମ ହୋଇଗଲାଣି ପ୍ରଶାସନ। ସେପଟେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ମାଟି ଅଟୋଟା ଫସି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପବନ ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ, ଯାହାଫଳରେ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କି ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଆହୁରି କୁହାଯାଉଛି 26ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ 23ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଜ୍ରପାତ ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ଆଜି ବି ବଢିଲା ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 1,02,440 ଟଙ୍କାର ରହିଛି। ସେପରି 22 କ୍ୟାରେଟର ସୁନାର ଦର 93,900 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର 24 କ୍ୟାରେଟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,02,440 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର 93,900 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 18 କ୍ୟାରେଟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 76,830 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ରୂପାର କିଲୋ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏବେ 100 ଗ୍ରାମକୁ 13,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ରୂପାର ଦର ବଢିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସବିଆଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ ଝଟକା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ ମିଳିବନି ଏବେ ଏମିତି ସବୁ ସୁବିଧା। ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତାର କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ଏବଂ ରିୱାର୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଥିବା ନୂଆ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଛି। ଏସବିଆଇ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗେମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସରକାରୀ ଋଣ ଦେଣରେ ମଧ୍ୟ ରିୱାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଏସବିଆଇ କହିଛି ଯେ ଯଦି 4 ଥରରୁ ଅଧିକ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜେସ୍ ଆହୁରି ବଢିବ, 2 ଟଙ୍କା ବଢିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ହୋମ ଲୋନ ଯେଉଁମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୁଧ ପଡିବ। ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ 50 ଲକ୍ଷ ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଇଏମଆଇ ଦଉଥିଲେ ତାଠୁ 2ରୁ 3,000 ଟଙ୍କା ଏବେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ରେପୋ ରେଟ୍ ଏବେ ବଢିବା ଯୋଗୁରୁ 0.50 ବଢିବା ଯୋଗୁରୁ ସେପଟେ ଋଣର ଦାମ ମଧ୍ୟ ବଢିଛି। ବିପିଏଲ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାସକୁ 2500 ଟଙ୍କା, ପ୍ରତି ମାସରେ ପାଇବେ 2500 ମାଗଣା 2ଟି ଗ୍ୟାସ୍। ଏନେକି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ ପାଠ ପଢା ପାଇଁ। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ୟୁପି ସରକାର ଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ପ୍ରତିଟି ପିଲାଙ୍କ ପରିବାରକୁ 1250 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଜୋତା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କଲେଜ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣା ସ୍କୁଟି ମିଳିବ। କଲେଜ ଠାରୁ ଦୂର ଯଦି ତାଙ୍କ ଘର ଥିବ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀକୁ କେବଳ ସ୍କୁଟି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ତା ସହିତ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବଡ ଅପଡେଟ, ଏଥର ପୁଣି ଡବଲ ଖୁସି। ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ କିସ୍ତି ମିଳିବ। ତା ସହିତ 21 ବର୍ଷ ଯାହାକୁ ହେଇଗଲାଣି ସେମାନେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯୋଉମାନେ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ତାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଖୁସି ଖବର, ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଭତ୍ତାରେ ସାମିଲ ହେବେ। 60 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା 3,500, 60 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଭତ୍ତା 1,250 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।